لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارا مرکب اضافی کا ٹاپک چل رہا ہے. مرکب اضافی کو ہم نے ایک تو واحد کے ساتھ بنا کے دیکھا، پھر ہم نے اس کو مثنیٰ کے ساتھ بنا کے دیکھا، پھر آپ نے الحمدللہ کوشش بھی کی ایگزامپلز بنانے کی، کچھ ایگزامپلز بھی کی ہم نے. آج ہم مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال کر کے دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں، زید کی کتاب، زید کی کتاب. اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ زید کی کتاب، یہ کتاب مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. قواعد ہم پڑھ چکے ہیں. ہم عربی کیا بنائیں گے؟ کتابو زیدن، کتابو زیدن. لیکن اب اس کی جگہ پہ، زید کی جگہ پہ ایک ہمارے پاس یہ سچویشن آ سکتی ہے، اس کی کتاب، یعنی اس کی کتاب، تمہاری کتاب، ہماری کتاب، تم سب کی کتاب. تو اس صورتحال میں اس کا مطلب کہ اب یہ جو ہمارا مضاف الیہ ہے یہ ضمیر بن گیا. اب ضمیر یہاں پہ کون سا استعمال ہوگا کہ ہم نے مضاف الیہ پڑھا ہے کہ یہ حالت جر میں ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے، اور ابھی تک جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں وہ حالت رفع کے پڑھے ہیں. اس کا مطلب ہمیں اب یہاں پہ، میں یہاں پہ اگر لکھوں کتابو، اب اس کے لیے مجھے حالت جر کے ضمائر لانے پڑیں گے. تو اس کا مطلب آج ہم حالت جر کے ضمائر پڑھیں گے. میں پہلے سب تمام ضمائر لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ ہم ان کو اس طرح کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم نے پڑھے حالت رفع کے، آج ہم حالت نصب اور جر کے ضمائر دیکھتے ہیں. حالت نصب اور جر، ان کے ضمائر واحد، سیم، مثنیٰ اور جمع. یہ مذکر، مؤنث، مذکر، مؤنث، ہو، ہاں کے اوپر پیش ہو، ہما، سیم. یہ ساتھ میں لائن لگا رہا ہوں. یہ لائن کا مقصد ہے کہ یہ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ جڑ کے آتے ہیں، یہ الون نہیں آتے. ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہم، اٹیچڈ ہا مؤنث کے لیے، اٹیچڈ ہما مؤنث کے لیے، اٹیچڈ ہننا. پھر مذکر کے لیے اٹیچڈ کا، اٹیچڈ کما، اٹیچڈ کم، اٹیچڈ کی، اٹیچڈ کما، اٹیچ کننا. اور متکلم کے لیے آتا ہے یا اور نا. یہ بات یاد رہے کہ یہ حالت نصب اور جر کے ضمائر ہیں. ہم نے اس سے پہلے رفع کے پڑھے تھے، وہ تھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو. جبکہ نصب اور جر کے ضمائر کون سے ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. اب ان کا مرکب اضافی میں ہم استعمال دیکھتے ہیں. میں نے کہا اس کی کتاب، اس کی کتاب یعنی اس مذکر کی کتاب. اب اس میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے، ہلکا ہو کے بنا کتابو. اب جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ یہ تمام اٹیچ ضمائر ہیں، یہ اٹیچ رہتے ہیں، اٹیچڈ، یہ ہمیشہ جڑ کے آتے ہیں، اٹیچڈ. اب اس کے ساتھ مجھے اس کے لیے میرے پاس ہے یہ اس مذکر کی، ان دو مذکر کی، ان سب مذکر، وہ اس ایک مؤنث، اس دو مؤنث، ان سب مؤنث، تمہارا، تم دو کا، تم سب، تم ایک مؤنث، تم دو مؤنث، تم سب مؤنث، میں اور ہم. اب اس کے ساتھ ہم کتابوں کے ساتھ ہم نے یہاں سے چوز کیا ہے ہو. اب میں کیا کر دوں؟ کتابو ہو.
किताबुहु, किताबुहु उसकी किताब। अब उन दो की किताब, किताबुहुमा उन सब की किताब, किताबुहुम उस मुअन्नस की किताब, किताबुहा उन दो मुअन्नस की किताब, किताबुहुमा उन सब मुअन्नस की किताबें, किताबुहुन्ना तुम्हारी किताब, किताबुका किताबुकुमा किताबुकुम तुम्हारी किताब तुम मुअन्नस की, किताबों की, किताबुकुमा किताबुकुन्ना। यहां पे सिचुएशन आ जाती है किताबी। अब ये जो आप पेज देख रहे हैं ये क्या हुआ, ये ज़ेर में चला गया। ये ज़ेर में इस या की वजह से गया, जब या मुतकल्लिम किसी इस्म के साथ जुड़ के आता है तो वो आपने आने वाले पीछे को वो ज़ेर कर देता है, उसके नीचे ज़ेर लग जाती है। मेरी किताब और हम सब की किताब, किताबुन्ना। अब इस तरह मैं डिफरेंट अगर वर्ड लिखूं कि अगर हम दूसरा वर्ड एक ले लें, अमलुन, अमलुन अमल, उसका अमल, अमलुहु उन दो का अमल, अमलुहुमा उन सब का अमल, अमलुहुम तो उस मुअन्नस का अमल, अमलुहा उन दो मुअन्नस का अमल, अमलुहुमा उन सब औरतों का अमल, अमलुहुन्ना तुम्हारा अमल, अमलुका तुम दो का अमल, अमलुकुमा तुम सब का अमल, अमलुकुम तुम एक मुअन्नस का अमल, अमलुकी तुम दो मुअन्नस का अमल, अमलुकुमा तुम सब मुअन्नस का अमल, अमलुकुन्ना मेरा अमल, अमली और हमारा अमल, अमलुना। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ इम्लाई चीज़ें हैं जिसमें आपने देखा किताबों के साथ मैंने उल्टा पेश लगा दिया। इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। ये इम्लाई चीज़ें हैं, ये कैसे आती हैं, मैं आपके सामने एक दो आयात रखूँगा, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये लिखाई में आ रही हैं। लेकिन अब आपने करना ये है कि चंद अल्फाज हैं, इनको आपने बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे आपने भेजनी है। अमलुन सय्यारतुन गाड़ी, सय्यारतुन बैतुन। अब इससे आपने बनाना क्या है, तो उसका घर, उन दो का घर, उन सब का घर, तुम उस औरत का घर, उस दो औरतों का घर, उन सब का घर, तुम्हारा घर, मेरा घर, हमारा घर। इस तरह से आपने इसको पूरी इस ज़मायर में आपने लिखना है और साथ साथ उसका तर्जुमा भी लिखना है कि अगर आप लिखेंगे बैतुहु तो साथ लिखेंगे उस मुज़क्कर का घर, बैतुन सय्यारतुन मालुन माल, कुतुबुन किताबें, कुतुबुन, अमलुन सय्यारतुन बैतुन मालुन कुतुबुन। ये और आप दूसरा कर लें सलातुन, सौमुन, इन अस्मा को आपने मुरक्कब इजाफ़ी के तौर पे ज़मायर के साथ बनाना है और तर्जुमा करना है। जस्ट मैंने आपको मिसाल दी, बैतुन बैतुहु उसका घर, मालुन मालुहु उसका माल, सौमुन सौमुहु उसका रोज़ा, सलातुन सलातुहु उसकी नमाज। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये बात आगे मज़ीद बढ़ेगी। इंशाल्लाह हम इनको अभी स्लोली देख रहे हैं। अभी हमारी 3-4 चीज़ें मुरक्कब इजाफ़ी में और रह गई हैं। इंशाल्लाह मुरक्कब इजाफ़ी का लेक्चर जो है नेक्स्ट में भी 2-3 इंशाल्लाह वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस जुमले को आगे लेकर बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं। मैं अब मुरक्कब इजाफ़ी से रिलेटेड आपके साथ 1-2 अहादीस शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, उससे आपको मुरक्कब इजाफ़ी की मज़ीद पहचान आपके सामने आएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ फ़रमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।